हेलो गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आज मैं वीडियो स्टार्ट करिछु दे जिना तो खुई আছে এতিয়ালৈকে और ইয়াতে চাও গুলু গুলু ই কি কৰি আছে বে কি হল ओ কি হল पूरा मेरे को देखो मेरे पीछे दौड़ रहे सुबह सुबह इसको कुछ नहीं चाहिए नीम का डाली ले लिया काया देखो की हल तुम्हार सा हाँ पकड़ पकड़ ये देख मेरा कच्चा पकड़ लिया की लगे तुम्हारे कुंटू कुंटू एटू एटू करता है ओ इसको दुकान में जाना है दिखा शक्ल दिखाना कर जाबो ओ दुकान में चिप्स खाबो चॉकलेट खाबो पीटीम दे गुलू पूरा रोड दिए से गाइस साउना अभी टाइम किमान हुई से 10 ही नहीं बजा पूरा एकदम धूप आ रहा है पूरा सर के ऊपर ऐसा पापा की कोरिए से ये गैस की टंकी इधर गाड़ी आएगी इसको भरवा के लेके आना है मुझे फोन करे इधर हमारा जो रोड है ना पास में इधर आएगा गाड़ी गैस का कनेक्शन का तो ये टंकी भरवा के लेके आना है ये देखो बच्चा पार्टी आ गया जल्दी भाग रहा हो फोन है फोन पे दे दूं हां फोन पे ले भाग फोन पे मैं फोन ले रहा हूं तो ये देखो संभाल ले ओ गुल्लू गुल्लू देखो दे दोनों हाथ से पकड़ लिया तो अभी मैं आ गया हूँ देख लो सड़क के किनारे यहाँ पे सड़क का कुछ काम भी चल रहा है साइडों में ऐसे तो डंबर लग गई है पूरा एकदम बन के रेडी हो गया लेकिन थोड़ा साइड में काम चल रहा है ये बावड़ी घंटा दिखा उन्हें और इधर ये सुरेश ये देखो सभी टंकी भरवाने के लिए रुकी है वो इधर साहब गैस और कनेक्शन चिंता पता है वीडियो देख के भागते बहन कहते भाग गए क्या अरे लुक का तो मेरे ला रहे हैं ये लुक कर रहे टंकी भरवाने के लिए आए हो बिल्कुल आए हैं टंकी का क्या करोगे गड्डी में डालेंगे और क्या करेंगे हमारे इधर सीएनजी से गाड़ी चलती है ना वो गैस वाले तो वो टंकी भरवाते हैं हम लोग वो वैन के अंदर घुसाते हैं फिर चलाते हैं भूं भूं नॉन स्टॉप देख लो फटाक से आ गई हमारी एलपीजी सिलेंडर की गाड़ी धड़ाधड़ अभी देखे ले जाओ मानी और ले जा तो बुक कोरी दिसो मोए तो मिस कॉल करने से बुक हो जाता है इधर तो टंकी भरवा लिए जांगा देखो इसका कच्चा देख लो एक बार देख के लग रहा है कि कोई शिकारी है मुंडा देख लो एकदम काला काला कलर का है थोड़ा अंधेरे में दिखता है और नहीं कितना रुपया लिया टंकी का 960 रुपया में टंकी देते देखो इनके पास तो बाइक है मेरे को ये लेके अकेले कोई जाना पड़ेगा रख दे भाई मानी और रख दे मानी रख पहले भाई लाम पे रंग भी मैं वीडियो ना जाती रोज मेरो हल को सारे जगह पर रख बजट गाय ये खा पहले कि जोर है इसके अंदर खाप के अंदर जोर बहुत है की खाई से बोलो की खाया था तुम्हें पूरा पानी का गिलास ले लिए चाय की तरह पी रहे ठंडा कर करके दिखाई से कि काक दिखाई सा तुम्हें हैं अपने चाचा को दिखा रही इसका चाचा देख लो छोटा सा ओके कम है पूरा दही खा के ओहो इसको देख लो कहीं से पीट चपुगे हैं मुंह करे बांध दे कुछ दे नहीं करना है अब इसको दे ओए कसू क्यों है तुम्हारे की सा न खाई छी दांतला ये बोले पूरा मारिए से खाना खाइए से याक सा पूरा एटू बाली पूरा खेल से ही देखो पुआली बिला गोल ना ये बोले पीछे पीछे मैं भी जाऊंगा साव केन का कोसू इसे ओए ख्याल से दे ताते आहा ना आहा बोल बेटा आहा साव की मुडी इंसान कोट गई से बिहारी पूरा पेकिंगत লাগি গৈছে গুলু গুলু ৱেট মেচিনটোৰ লগত কি কৰি আছে নাজানো হ'ব না আজি এইফালে হে গাল এইফালে হ'ব 40টা মান যাব আজি 40টা মান হ'ব লাগে কিবা হয় গুলু গুলু চা এইটো নিজৰ দুনিয়াতে আছে কি কৈছা গুলু এ লাল মিৰ্চৰ আচাৰ আচ্ছা এই কাৰ্টুনটো এনেকৈ যাব কালি ঢেৰ কাৰ্টুন বনাই আনিছোঁ আমি এইটো যাব
ওপৰত কাগজ এখন দিম, নহ'লে লৰিব না, লৰিলে দিগদাৰ হয়। ৰবৰ চবৰবিলাক গোটেই আছে। কাৰ্টুন ঢেৰ আনিছোঁ দেই যোৱাকালি, একদম ভিতৰৰ ৰুম ভৰ্তি হৈ গৈছে কাৰ্টুনেদি। এইবিলাক পাৰ্চেল ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়ালৈকে, আৰু এইবিলাক গোটেই বস্তুবিলাক থৈ দিছোঁ আমি এনেকৈ। কাৰ্টুন একচুৱেলি আমি বহুতকেইটা চাইজ দিছিলোঁ, গুৱাহাটীত যিবিলাক চাইজ চলি আছে এটা কাৰ্টুন মানে অহা নাই, সেইকাৰণে অলপ সমস্যা হৈছে। এয়া কাৰ্টুন কাটিব যাওঁতে এনেকুৱা বেয়া হৈ গৈছে, তাৰমানে কাটি বনাব গৈছিলোঁ, সৰু চাইজৰ কাৰ্টুন লাগে। এইবিলাক কাৰ্টুন এইবিলাক যোৱাকালি চিকাৰৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ, এগালমান কাৰ্টুন আনিছোঁ, আৰু আছে এইফালে ৰুমত আৰু আছে। এইবিলাক কাৰ্টুন এইবিলাক শেষ হৈ যাব, আমাৰ এমাহো নাযায়। 3000 কাৰ্টুন আহিছে, 500 পিচ বনাবই লাগে মানে এটা চাইজৰ, কিন্তু এটা চাইজৰ মই আৰু এটা চাইজ দিছিলোঁ, সেই চাইজটো নাহিলে। চ' এইখিনি এতিয়া এইবিলাক আৰু চলি যাব আৰু এমাহমান আমাৰ। কি হ'ল তোৰ, হ'ল নেকি? এইবিলাক পাৰ্চেল ওলাইছে, আৰু গাড়ীত ডিকিত কি ভৰাইছে, আৰু আছে ন? কিতনা নিকলা? ইয়াত 22ৰ ভিতৰত 20, 42, 42টা পাৰ্চেল আজি ওলাই গৈছে। ডিক্কিত 20টা ভৰালে, ইয়াতে 12, ইয়াতে 22টা আছে। অঁ এইটো লাইটটো ন, এইটো লাইট হয়, গাড়ীৰ লাইট হয় তাৰমানে ভৰা। কম্বলখন ওলাই ল। এতিয়া বিহাৰী যাব পাৰ্চেল দিব, বহুত দিনৰ পৰা পাৰ্চেলবিলাক পেণ্ডিং হৈ আছিলে। মই কৈছোঁৱে আগতে যে আমাৰ মানে কাৰ্টুন নাছিলে। যোৱাকালি আমি গৈছিলোঁ চিকাৰ, মানে মোৰ দেৱৰ জেৰ মানে বহুত টেবলেটটো বহুত বেছি খাৰাপ হৈ আছিলে। কি যে কৈ থাকোঁ না, আধা অসমীয়া আধা ইংলিছ আধা হিন্দী, মানে তাৰ মানে গাটো বহুত বেছি বেয়া মানে এতিয়া। সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াতে যিবিলাক হস্পিটেল আছে ন, হস্পিটেলবিলাক ইমান কামৰ নহয় তাৰমানে। চ' সেইকাৰণে অকণমান চহৰৰ ফালে গৈছিলোঁ। চিকাৰ হৈছে ৰাজস্থানৰ এটা এডুকেশ্যনেল হাব। চ' তাত যোৱাকালি গ'লোঁ, তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰালোঁ, তাৰপিছত টেষ্ট কৰালে। আৰু আমাৰ ইহঁতৰ মানে কি হ'ল, মানে মোৰ পাপা যিজন আছে তেওঁ মানে আপোনাৰ চৰকাৰী চাকৰি কৰে। ইয়াতে মানে চৰকাৰী চাকৰি কৰা মানুহবিলাকৰ এটা মানে RGVS, কौन सा कार्ड था? RGHS। इसका फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान गवर्नमेंट RGHS। সি নিজে নাজানে, কিবা কাৰ্ড এখন আছে মানে RGHS, সেইকাৰণে তাক সুধিছোঁ মই ফুল ফৰ্মটো, যি প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন দেখিছেনে। সেইটো কাৰ্ডখন থাকিলে তাৰমানে প্ৰাইভেট হস্পিটেল হওক গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল হওক ট্ৰিটমেণ্টটো পূৰা ফ্ৰী হৈ যায়। তাৰমানে বাপেকৰ মাকৰটো পাবই, যাৰ চাকৰি আছে তেওঁতো পাবই, তেওঁৰ ৱাইফেও পাব, লগতে তেওঁৰ বাচ্ছাকেইটাও পায়। এতিয়া বাৰু বিহাৰী বাৰু নাপায় বাৰু, বিহাৰী এইজ হৈ গৈছে, কিন্তু ভায়েকৰ এইজ হোৱা নাই ন, সেইকাৰণে পায়। 23 বছৰ বয়সলৈকে পায় আৰু। চ' তেনেকুৱা কিছুমান নিয়ম ইয়াত লাগু হৈ আছে, সেইকাৰণে গোটেইখিনি ফ্ৰীয়ে হৈ গ'ল আমাৰ যোৱাকালি। আৰু সেয়ে আৰু আমাৰতো অসমত বা এনেকুৱাতো একো নাই ন, অসমততো চৰকাৰী চাকৰি কৰা মানুহবিলাকে একোৱে নাপায়, কিন্তু ৰাজস্থানত আকৌ উল্টা, চৰকাৰী চাকৰি কৰা মানুহেহে উল্টা মানে আকৌ মেডিকেল ভাল ট্ৰিটমেণ্ট পাব বা একো খৰচ নহয়। আৰু আমাৰ নিয়াৰেষ্ট টাউন সুজানগড় হয়, সুজানগড়বোৰ দেখুৱাই থাকোঁ মই। তাতে হস্পিটেলত গ'লোঁ, হস্পিটেলত তাত মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰে নাই তাৰমানে। ইয়াতে মানে তাৰ যিটো বেমাৰ হৈ আছে, কি হৈ আছে একো ধৰিবই পৰা নাই। চ' তাতে গ'লোঁ, ব্লাড টেষ্ট কৰিলে কিবা বেমাৰ চেমাৰ ধৰা পৰিছে বাৰু অলপ, মানে খাব দিছে, আৰু সি বহুত উইক হয়, ব্লাড কম আছে, কিবা তেনেকুৱা আৰু বেলেগ একো নাই। চ' সেয়ে আৰু স্লাইন ল'ব লাগিব বুলি কৈছে, যদি খোৱা চোৱাবিলাক বন্ধ কৰে। আৰু যিখিনি অঞ্চলত আমি গৈছিলোঁ চিকাৰ, সেইখিনি এৰিয়া গোটেই মানে আপোনাৰ হস্পিটেল এৰিয়াই আছিলে। চ' মই ইমান বেছি ডিটেইল ভিডিঅ' বনোৱা নাই, কাৰণ হস্পিটেলৰ কামত গৈছিলোঁ যে। চ' সেইকাৰণে এতিয়া মই ক্লিপছবিলাক এড কৰি দি আছোঁ। এইখিনি গোটেই এৰিয়াটো হৈছে এইবিলাক হস্পিটেল এৰিয়া, আৰু তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট ভিতৰত হৈ আছে। ব্লাড টেষ্ট হ'ল, তাৰপিছত কাফৰ টেষ্টটো হ'ল, এনেকুৱা আৰু চব নৰ্মেল বুলিয়ে ক'লে। নৰ্মেল মানে সিমানো নৰ্মেল নহয়, কিন্তু মানে সেইটো মানে ইমানো বেছি বেমাৰ হোৱা নাই, কিন্তু ব্লাড কম, দুৰ্বল হৈ আছে, হিমগ্ল'বিন ঢেৰ কিবাকিবি কম। চ' সেইবোৰ তাক ক'লে আৰু বিহাৰীও চকু টেষ্ট কৰালে, টেষ্ট কৰাই মেলি আহিলোঁ আমি কাৰ্টুনৰ দোকানত গৈছিলোঁ, কাৰ্টুনবিলাক ল'লোঁ, কাৰণ ৰাজস্থানত মানে কাৰ্টুনে পোৱা নাছিলোঁ আমি। কাৰ্টুনৰ দোকানত যোৱাৰ পিছত আৰু এয়া প্ৰায় 15,000 টকাৰ কাৰ্টুন বনালোঁ, প্ৰায় 4,000 কাৰ্টুন আছে ইয়াতে, 15,000 পৰা 20,000 টকা লাগি গ'ল। আৰু এটা চাইজৰ কাৰ্টুন আমাক দিয়াই নাই, তাৰমানে চাইজটো দিছিলোঁ, সিহঁতে ভুলতে কিবাকিবি কৰি পেলালে। চ' এয়া কাৰ্টুনটো পাছত তাহাঁতে মানে বাছত পঠিয়াই দিব, আৰু যিসকলে বনায় তেওঁলোকে। আৰু ইমান দিনে মই কাৰ্টুনৰ কাৰণে ৰখি আছিলোঁ, কাৰ্টুনখিনি নোহোৱাৰ কাৰণে মানে অৰ্ডাৰবিলাক আমি ডেলিভাৰী দিব পৰা নাছিলোঁ। কাৰ্টুন নহ'লে কেনেকৈ আমি ডেছপাচ কৰিম ৰাজস্থানৰ পৰা, আৰু এইবোৰে খেলি মেলি। আৰু মই গুৱাহাটীত থাকিলে ৰাজস্থানৰ কামখিনি চাব নোৱাৰে কোনোবা, মই ৰাজস্থান আহিলে গুৱাহাটীৰ পৰা পাৰ্চেল দিয়াত প্ৰব্লেম হৈ যায়। কিন্তু এতিয়া আমি বেছিভাগ পাৰ্চেল ৰাজস্থানৰ পৰাই পঠিয়াম, কিন্তু সমান্তৰালকৈ আমি গুৱাহাটীৰ পৰা পঠিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেইকাৰণে এইবাৰ কাৰ্টুনৰ যি ব্যৱস্থা আছিলে ৰাজস্থানত থিৰাং কৰি ল'লোঁ। আৰু মই কেইদিনমান পাছত জয়পুৰ নহ'লে যোধপুৰ যাম, তাৰ পৰা বটলৰ ব্যৱস্থা কৰিম, কাৰণ
দিল্লীতো নাযাওঁ, গুলুগুলুক লৈ যাব নোৱাৰি দিল্লী। আৰু আজি ৰাজস্থানত ভয়ংকৰ ৰ'দ, এতিয়া গৰম পৰা আৰম্ভ হৈছে দেই। টুৰিষ্ট ছিজন গুচি গ'ল ৰাজস্থানত। নেক্সট যেতিয়া আহে, যদি আপোনালোকে ৰাজস্থান প্লানিং আছে তেনেহ'লে অক্টোবৰৰ পৰা আহিব পাৰে। অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মানে ভিজিট কৰাৰ কাৰণে ভাল হয়। জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী ভাল হয়, বাট ডিচেম্বৰত চৰ্দি বহুত জ্যাদা গিৰতি আছে, চ' ডিচেম্বৰটো পাৰিলে এভইড কৰিব। বিহাৰে যে একো কৰিবই নিদিয়ে মানে। আৰু এইকেইদিন মই ক'তো যোৱা নাই, যথেষ্ট গৰম। আৰু গুলুগুলুৰ মেইনলি তাৰ শৰীৰটো ইমান ভাল নহয়, সেইকাৰণে আমি ক'তো যোৱা নাই দেই। বাকী আমাৰ বহুত ভাল ভাল ব্লগৰ আমি প্লানিং কৰি থৈ দিছোঁ, আহিব। আৰু এইটো এটা ডেইলি ব্লগ হিচাপত আমি প্ৰেজেণ্ট কৰি আছোঁ, য'ত এই বিহাৰে কল খাই আছে, ইয়াৰ কাম বন নাই। গুলুগুলু গৈছে এতিয়া মোৰ দাদীৰ ঘৰত। দেখছা হাঁহি দেখছা। আৰু এয়া মোৰ ৰুমৰ একেবাৰে মুখতে এইজোপা ৰক্তকৰবী, মানে এইটো বিষ হয় বোলে, বহুতে কমেণ্ট কৰি থাকে। এইটো বোলে বিষ মানে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল নহয়, এইটো পেটত যায় বোলে বহুত হানিকাৰক হয়, মৃত্যু পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে বুলি কয় আৰু মানুহে। মোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত মানুহে কৈ থাকে। আৰু এদিন মই গুগল চাৰ্চ কৰোঁতেও পাইছোঁ যে এই ফুলটো বিষাক্ত হয়, গুলুগুলু আছে কাৰণে কাটি দিবা। মই যে ইয়াতে কিমান কৈছোঁ ইহঁতক কাটিবলৈ, সিহঁতে নাই, কিবা কৰে নাজানো। আৰু পিছত মানে কিবা তলৰ পৰা খান্দি লৈ যাব, খান্দি লৈ গৈ মানে খেতিৰ অঞ্চলত ৰুই দিব বুলি কৈছে। আৰু সেইকাৰণে এতিয়া এইজোপা এনেকৈ আছে। আৰু এয়া আজি আমাৰ পৰিৱেশ ধুনীয়া, আৰু ইয়াত থাকি বেয়া নালাগে বাৰু, ভালে লাগে। কিন্তু এই গৰমটো হ'লে অসহ্য হৈ যায়। আৰু এইটো ৰাস্তা, এইখন এখন প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়, বাচ্চাবোৰৰ কি আছে। আজি আমাৰ দোকানো বন্ধ। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ দিয়ক ন, মানে ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। আৰু মই এতিয়া যাম, গা চা ধুম তাৰমানে, আৰু গুলুগুলুক অলপ গা চা ধুৱাই চাফা তাফা কৰি দিওঁ, অলপ ওলাই যাওঁ অলপমান। ভিডিঅ'টো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ।